खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पतत पावन भगत वत्सल करुणा निधान, दीन दुनी दे राखे साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन चरण शरण विच बड़े ही अदब अते सत्कार सहित शाम दे दीवाना विच आप जी जुड़ बैठे हो। अज भी सतगुरां ने अपार कृपा की, सतसंग दीआं घड़ियां दा सुभाग बख्शिया। कल शाम दे दीवाना दे विच आप जियां ने सुनिया सी, जिस वेले सतगुर जी पिंजरे दे विचों अलोप होए, जेलर ते सिपाहियां दा निश्चा बड़ा परपक्क रहा। अरदासां नूं सतगुरां ने सुनिया, अमृत वेले प्रगट हो गए। हुण जेल दा जेलर बेनती करदा, सतगुर जी आप क्यों दुख ते तसीहे चलदे हो, साडी बेनती स्वीकार करो, सानू अपने दास ते सेवक बना लो। अज दी रात आपां जेल छड्ड के किते दूर चले जाने, सतगुर जी साडा जीवन सफल हो जाएगा। ऐसा प्रेम देख के सतगुर कहंदे, सजना तेरा सी अज लोक ते परलोक सुहेला करता, रहिंदी दुनिया तक तेरा वंश वधदा ते फुलदा रहेगा। ते हुण महाराज इस जेलर नूं अपना सिख बना के अंदर दा भेद दसण लगे ने। प्यारिया भजन वाली गल कोई नहीं, असी ते आप चल के इस जेल विच आए आ। औरंगजेब बादशाह नूं पहले सरूपां विच बचन कीता, इन्हां दी कुल नूं बाबर ने राज लै लिया। वो राज भाग करदा रहा सीने वसीने कि उन्हां हरकतां ते उतर आए ने जिन्हां हरकतां तो पहले रूपां च वरजिया सी। इन्हां नूं कोई मार नहीं सकता, इन्हां दा प्रताप कोई खो नहीं सकता। असी ते झूठे पाके प्रताप खत्म करके इन्हां दा राज भाग ते वंश खत्म कर देनी। सतगुरां दे वचनां नूं सुन के जेलर बड़ा भावुक होया, पर अंदरों अंदर वो जान चुके है सतगुर जी भजन वालियां विचों नहीं ना भजाउण वालियां विचों ने। इह ते आप खुदा परमेश्वर अल्लाह वाहिगुरु ने बड़ी शरधा ते भावना बन गई। जेलर ने सतगुरां दे चरनां दा अमृत लिया ते सिख सज गया। इत्थों तक आप संगतां ने सतगुरां दे पावन जीवन दी कथा दा रस माणिया। आओ कुछ क समां एकाग्रता बनाओ, करो रसना पवित्र। गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतगुरु तुम सब विद समरथ, छोटन छुटावन जग को हथ। हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नावे पातशाह। जेलर दे नाल अज गुरु जी संवाद करते ने, बचन विलास हो रहे ने। इदां दीयां गल्लां कदे पहला नहीं होईयां। सतगुरां दे वचनां नूं सुन के जेलर बड़ा प्रभावित होया। आखण लग्या सतगुर जी मैनूं अंदर दी समझ आ गई है, अंदर दी समझ। तुसीं सर्व कला समर्थ हो, सब कुछ करन वाले हो, सब कुछ कराउण वाले हो। हुण तक साडे मन विच इह भरम सी, साडे मन विच इह भुलेखा सी, शायद औरंगजेब बादशाह ने तुहानू जबरी ईन मनाउण वास्ते इत्थे बंद कीता होया। अज पता लग्या तुसी खुद आप आए हो। क्या कह सकहे शब्द देहीने, भूत भविखे अत लखो परबीने। सतगुर जी असी तुहाडे बारे की जान सकदे हां। असी हां ना चीज लोक, तुसी करामात दे समुंदर हो।
ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਕਤ ਵੇਖੋ ਤੇ ਵਕਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਜ ਵੇਖੋ। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਦਇਆ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮ ਰੱਖਿਓ ਨਾ। ਕਹਿਤ ਸੁਨਤ ਹੋਈ ਜਬ ਪ੍ਰਾਤੀ, ਮਿਟੀ ਸਕਲ ਕੀ ਧਰਕਤ ਛਾਤੀ। ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ, ਸਭ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨਾਸਤਕ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਆਸਤਕ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਫਿਕਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਕਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿੰਜਰੇ ਚੋਂ ਅਲੋਪ ਸਨ। ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਸਭ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਲਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਵਰਤੀ ਚ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਡਰ ਭਾਉ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿਓ, ਹਮਰੋ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਕਰਹਿਓ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਢਿੱਲ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੁਗਲੀ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇਲਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਏ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ, ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਜੇਲਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਜਾਓ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਵੇਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ। ਤੇਹ ਬੁਲਾਏ ਅਬ ਆਨਹੁ ਪਾਸਾ, ਹਮ ਦੇਸ਼ ਰੱਖ ਨਿਚਿੰਤ ਪਰਵਾਸਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਦੇ ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਟੋਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਆਓ, ਪਿੰਜਰੇ ਕੋਲ ਲੈ। ਹੁਣ ਜੇਲਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ? ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜ਼ੁਲਮੀ ਹੈ, ਬੇਦਰਦ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਰਸ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਲਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਥਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਭੁੱਲਿਆ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਈਏ, ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਖੀ ਆ। ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਸਿੱਖ ਕਿਹੜਾ ਅਣਜਾਣ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਜੇਲਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਭਗੌੜਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੀ ਹੁਕਮ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਨ ਕਰ ਜਮਾਦਾਰ ਧਰ ਭਾਊ, ਜਾਣਿਓ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸਾਲ ਪ੍ਰਭਾਊ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜੇਲਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਸਿਪਾਹੀ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਬੈਰਕ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਆਪ ਜਾਏ ਕਾਰਾਗ੍ਰਹਿ ਬਾਹਰ, ਖੋਜਿਓ ਸਿੱਖ ਜਿਮ ਰਹਿ ਅਜਾਹਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੱਭਿਆ, ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਤਰਫ ਵਧੇ ਨੇ, ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਸਿੱਖ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਨੇ ਜੋ ਖਾਤੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਉਹਨੂੰ ਦੋਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਸੰਗ ਆਪਨੇ ਲੈ ਕਰ ਗਇਓ, ਗੁਰ ਕੇ ਨਿਕਟ ਪੁਚਾਵਤ ਭਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਇਹ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨ ਭਰਿਆ ਆ, ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ। ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਹੜੇ ਚੂਜ ਖੇਡਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਾਜੀ ਐ। ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਪ੍ਰਥਮ ਜੋ ਕਰਹੀ, ਹਟਿਓ ਤਬ ਹੈ ਪਰਵਾਸਾ ਧਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਜੇਲਰ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਖਿਆਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੋਡੇ ਮੁੱਦੇ ਮਾਰੇ, ਮਰਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਿਰ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਹਾ ਸ਼ਕਤ ਜੁਤ ਆਪੇ ਆਏ, ਕੈਦ ਪਰਨ ਬਟ ਹੇਤ ਬਤਾਏ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਪਿੰਜਰਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬਚਨ ਬੋਲਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਭੇਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਆ ਕਰ ਸਕਹਿ ਤਿਨਹੁ ਰਖਵਾਰੀ, ਚਾਹੇ ਸੋ ਕਰੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਅਵਾਰੀ। ਤੇ ਫੇਰ ਜੇਲਰ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਰਾਖੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਆਪ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਭੱਜਣਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਹਮ ਦੁਰਮਤ ਕਰ ਕਿਉਂ ਦੁਖ ਪਾਵੇ, ਜਿਨਹੁ ਅਵਗਿਅਕ ਦੋਜ਼ਕ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਨਰਾਦਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਨਰਾਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਨਰਾਦਰ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਪੀ ਨੇ ਨਰਾਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸੰਤਾਪ ਆਪੀ ਭੋਗਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਵਿਖਾਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰੁੱਖੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਮਤਾ ਸੋਚੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲੇ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੋਲੇਗਾ, ਜਿਹੋ ਜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵਰਤਦਾ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਵਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ। ਦੋਹਰਾ ਲੋਹ ਪਿੰਜਰੇ ਮਹਿ ਗੁਰੂ, ਨਮੋ ਕਰੀ ਸਿੱਖ ਦੇਖ, ਮੁਚਿਓ ਬਿਲੋਚਨ ਜਲ ਤਬੈ, ਸੰਕਟ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸ਼ੇਖ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਸਨਮੁਖ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਪਰ ਰੋ ਬੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਮਰਗ ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੋਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸੋਹਣੇ ਸੰਘਾਸਣਾਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਰਾਦਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਤ ਰੁੱਖੇ ਰੁੱਖੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਿਛਲੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਵੈਰਾਗ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਅਦਬ ਕੀਤਾ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਏ। ਮਰਦ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਫੜੇ ਤੇ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹਾਲੋ ਬੇਹਾਲ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਆ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਚੋਪਈ ਹਾਥ ਜੋਰ ਸਭ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਆਏ ਸਮਾਨ ਕੁਟੰਬ ਤੁਮਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ? ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਭੇਜੇ, ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਰੋਜ਼ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਕਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਾਂ ਆਏ ਆ। ਤਜ ਲਖਨੌਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਗਏ, ਬ੍ਰਿਧ ਮਾਤਾ ਕੋ ਸੰਕਟ ਭਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵੱਧ ਵਿਰਾਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਿਰਾਗ ਹੈ। ਵਿਰਾਗ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭੇਦ ਲੁਕੋ ਕੇ ਗਏ। ਦੁੱਖ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਾਣਾ ਕਿਉਂ ਵਰਤਾਉਣਾ। ਦੁੱਖ ਇਹ ਸੀ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਕਰਦੇ। ਅਚਨਚੇਤ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤਾ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਲੈ ਸਵਾਸ ਬਡੇਰੇ, ਬੈਠਤ ਉਠਤ ਦ੍ਰਿਗਨ ਜਲ ਗੇਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਉੱਠਦੇ, ਬਹਿੰਦੇ, ਸੌਂਦੇ, ਜਾਗਦੇ, ਖਾਂਦੇ, ਪੀਂਦੇ, ਤੁਰਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਧਰਦੇ, ਬੜਾ ਵੈਰਾਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਿਮ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਬਹੁ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਤੁਮਰੀ ਦਿਸ਼ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਚਿਤ ਲਾਵੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਤ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇਤਰ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਓਲਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਗਏ, ਪਰਦਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਗਏ? ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਲਾਸਾ ਤੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਿਲਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਰੱਜ ਰੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗੁੱਝਾ ਭੇਦ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਸਭ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਕਹਾ ਹੋਏ ਹੈ ਲਖੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਚਿੰਤਾ ਕਰਤ ਬਤਾਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੌਸਲਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਭਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕਰੋ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅਹਿਲਾਦ, ਧੀਰ ਧਰਾਵਹਿ ਕਰ ਤੁਮ ਯਾਦ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਗਦੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਅਥਰੂ ਕੇਰਦੇ ਤੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਾਦੀ ਜੀ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਅਥਰੂ ਬਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ, ਬਾਕੀ ਸੰਗਤਾਂ ਡੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਅਥਰੂ ਕੇਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿ ਮਹਿਮਾ ਬਿਦ ਅਨਕ ਤੁਮਾਰੀ, ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਸ਼ਕਤ ਧਰ ਭਾਰੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਨੇ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝਾਈਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਨਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਾਣ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਸੋ ਕਰੇ ਨਾ ਲੱਗੋ ਅਵਾਰੀ, ਆਪੇ ਰਚੀ ਵਾਰਤਾ ਸਾਰੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਰਚਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬੇਵੱਸ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਣਾ ਤੇ ਬੇਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਐਡੇ ਤਸੀਹੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋਜ਼।
ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ, ਮਰਦ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ, ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸੀਸ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਤਉ ਅਧਿਕ ਬਿਰਲਾਪ ਹੈ ਮਾਈ, ਸਾਸ ਨੁਖਾ ਹਵੈ ਕੈ ਇਕ ਥਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਤਾਂ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵੈਰਾਗ ਵੱਧ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਜਾਣੀ, ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲੈ ਆਓ, ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਧਰਵਾਸਾ ਲੈ ਲੈਣ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਬਹਿ ਜਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਗਈ। ਤਿੰਨ ਕੇ ਧੀਰ ਧਰਾਵਨ ਕਾਰਨ, ਤੁਮਰੇ ਸੁਧ ਮੋਹਿ ਕੀਨ ਹਕਾਰਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਜਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰਾਗ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਲੋ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਹੋਆ ਗਰਲਾ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਘਟਾ ਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਖੱਤ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਦਾਦੀ ਅਰ ਨਿਜ ਮਾਤ ਸੁਨਾਏ, ਕਹਿਓ ਕਿ ਨਿਜ ਹੈ ਸੁਧ ਮੰਗਵਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੇ ਖਬਰ ਮੰਗਾਉਣੀ ਤੇ ਆਪ ਮੰਗਾ ਲਓ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਲੇਮ ਨਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾਇਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੱਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ, ਮਰਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਮਰਜ ਆ ਖੱਤ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਖੱਤ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਉਸ ਖੱਤ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੜਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਮਾਤਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਾਣ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ, ਐਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਥਾ ਕਹੈ ਪਿਤ ਤਥਾ ਸੁਨਿਜਹਿ, ਧਰੋ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਕੀਜਹਿ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜੇ ਆਪ 4 ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਕੇ ਖੱਤ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸਾ ਜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦਿਲ ਹੌਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਜੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ। ਇਹ ਦੱਸ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਨਿਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਕ੍ਰਿਤ ਆਪ ਕਰਨ ਕੋ ਗਏ, ਕੌਣ ਹਟਾਏ ਸਕੇ ਸੋ ਥੀਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਆਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਪੱਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿੰਨਤ ਤਰਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵੀ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਗ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖਿਓ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।
ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਏ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਨ। ਕਹਿਓ ਮੋਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਹਾਥ, ਕਰਹੁ ਲਿਖਾਵਨ ਹੈ ਜਿਮ ਗਾਥ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਖੱਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੂੰ ਆਪ ਸੁਣ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਖੱਤ ਦੇ ਦਈ, ਮਰਦ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲੈਣ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਲਿਖਣਗੇ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਨ ਦਿਖਾਵੇ ਸੁਨ ਹੈ ਜਬੈ, ਧੀਰ ਧਰਹਿ ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸਬੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਖੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧਰਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਹੌਸਲਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਚਲ ਆਇਓ, ਸੁਧ ਰਾਵਰ ਕੀ ਚਾਹਤ ਪਾਇਓ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਨ ਤੜਫਦਾ ਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਰਦ ਨੇ ਆਪ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਪ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਤੇ ਮਤ ਤੇ ਪਰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਜੇਲਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਜੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮਾਇਆ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਕਦੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਸੰਦ, ਤੁਮ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਸਭ ਚਿੰਤ ਬਿਲੰਦ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਸੰਦ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋਈ, ਮਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਕੋਈ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਡਰਦਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਪਾਪੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੰਦਰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਗੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ, 3 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਦਿੱਲੀ ਫੇਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਦੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੀਏ। ਮਿਲ ਹੈ ਪਰਸ ਪਰ ਧਰਹਿ ਬਿਖਾਦਾ, ਅਵ ਰੰਗ ਪੂਰ ਕਰਿਓ ਬਟ ਬਾਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ, ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਹਦਾਇਤ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਏ ਆ ਚੱਲ ਕੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ, ਕੋਈ ਸੰਗਤ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰੇ ਨਾ। ਬਿਨਾ ਮਿਲੇ ਸਭ ਕੇ ਚਲ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਬਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਲੀਲ ਕਰਨ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੀ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮਸੰਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਆਈਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਚਕ ਮਾਤਰ ਭੇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੁਨ ਕਰ ਸਭ ਹਿਨ ਕੇਰ ਬਿਰਤੰਤਾ, ਲੈ ਕਾਗਦ ਕਰ ਮਹਿ ਭਗਵੰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖੱਤ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਪੜਿਆ ਤੇ ਜੇਲਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਆਓ। ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗਾਇਆ,
ਹੁਣ ਜੇਲਰ ਦੌੜਿਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਲਮ ਦਾਨ ਕੋ ਤਬ ਮੰਗਵਾਇਓ, ਜਮਾਦਾਰ ਕੋ ਨਰ ਲੈ ਆਇਓ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਦਵਾਤ ਤੇ ਕਲਮ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਇਹੀ ਪੈਨ ਸੀ, ਕਲਮਾਂ ਤੇ ਦਵਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੱਤ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਲਮ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਦਵਾਤ ਵੀ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਲਮ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਕਾਗਜ਼ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਿਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜੇਲਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਤ ਲਿਖ ਉਪਦੇਸ਼ੋ, ਕਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿਰਾਗ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ। ਸ਼ਲੋਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸ਼ਲੋਕ ਨਾਵੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਚਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਬਚਨ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜੋ ਨਰ ਹੋਏ ਜਿਸ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸੋ ਮਨ ਹੈ ਇਮ ਸੀਖ ਹਮਾਰੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਰਥ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ PDF ਫਾਈਲ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੇਗੀ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜੂ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ, ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਕੇ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਮਝ ਕੇ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕੱਲੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਸ ਬੜਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਸ ਮੁੱਕ ਜੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਲਈ। ਸੰਗਤ ਕਿਹੜੀ? ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਸੀ ਖੀਰਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਲੇ, ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੌਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਪਾਠ 'ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਪਾਠ 'ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੂੰ ਸਭਾ ਕੀ ਡਾਉਣੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ? ਕਦੋਂ ਤੂੰ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਕਬਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਤਨਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ? ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਠ 'ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। 5 ਮਿੰਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਡਰਾਮਾ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਨ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਉੱਠ, ਮਨ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾ ਜਾ, ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰ। ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ। ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏਗਾ ਮਨ ਕਹੇਗਾ ਪੜ੍ਹ ਇਹਨੂੰ। ਬਸ ਰੌਲਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ, ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਮਨ ਦੀ ਮੰਨੀਏ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੀ ਮੰਨੀ ਉਹ ਤੇ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮਨ ਕੇ ਮਾਰੇ ਮਰ ਗਏ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਸੇਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਜੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਮਰ ਗਏ।
सब कुछ खटिया, आखिर विच आके मन जा नहीं मन्निया। आखो सतनाम। सारी सारी जिंदगी भगती करते रहे, जदों फल मिलण लग्या उदों मन बेईमान हो गया। मन पिछे नहीं लगना चाहिए। मन ते हमेशा आलस नूं जांदा है, माड़े कम्मां नूं जांदा है। सतगुरां ने स्पष्ट ही कह दिता, सिखा मेरे प्यारे सिखां नूं कह दिओ इन्हां बचनां नूं हिरदे च वसा लिओ। हिरदे विच इन्हां नूं पढ़िओ बड़े प्रेम नाल। सुख प्राप्त जुग लोक मझारे, लिखे शलोक सो करत उचारे। सतगुर कहंदे जेड़ा भी सिख इस शब्दां नूं पढ़ेगा लोक ते परलोक दे सुख मिलणगे। लोक परलोक दे पढ़दे बहुत बार, पढ़ के बड़े कहंदे ने जी बड़े वैरागी शब्द ने वरतदे, पर जे एक शब्द पढ़ के खुब जाओ ते सारी जिंदगी लग सकदी कपंती ते। एक शब्द बस सिख नूं इन्ना समझा के महाराज ने कलम चुकी लिखिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अकाल पुरख वाहिगुरु दा शुकराना। अकाल पुरख एक है, ओंकार सब दा प्रकाशक है, सत जो सदा रहण वाला है, गुर जो चेतन है, आनंद जो सदा एक रस रहिंदा है। जिन्हों फर्क कोई नहीं पैंदा अपने आनंद दे विच, उहनूं प्रसाद किया जाता है। हुण अगे सतगुर शब्द लिखते ने सलोक। सलोक की है? सहत लोक दे। इस शब्द नूं बाणी नूं पढ़न वाला बाणी दे देश लोक चलिया जांदा। आखो सतनाम। बाणी दा देश किहड़ा है? बाणी कित्थों आई है? यह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। मरद कहते ते महापुरखां दी बाणी है। आई कित्थों है? सचखंड वसै निरंकार। जिथे सचखंड विच निरंकार वाहिगुरू वसदे, बाणी दा देश वो है। जदों कोई बाणी पढ़दा जीवन मुक्त हो जाता। इन्हां बंधनां नूं छड्ड के, दुनिया नूं छड्ड के, संसार नूं छड्ड के वो परमात्मा दे विच जा समाउंदा है, उत्थे दा ही हो जाता है। ते ये बाणी नूं पढ़न वाला सलोकां वाला बन जाता है। सतगुर शब्द उचारदे ने। सलोक महला नावा, गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीना। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दिल्ली दे उस पिंजरे विच बैठे होए बाणी दा पहला शब्द लिखदे ने, गुण गोबिंद गायो नहीं। मर्द कहते जिन्हां मनुखां ने जीवन दे विच गोबिंद नाम है परमेश्वर दा, जिन्हां ने रब दे गुण गाए नहीं, अंतरी अर्थ ने सारे। ते मर्द ये सब कुछ अपने मन नूं समझा रहे। क्यों? जे मन नूं अपने नूं ना समझाया, फिर बाणी कह रही अबर उपदेश है आप ना करें। गुरु साहब ने सानू उपदेश बाद विचों दिता, पहला अपने मन ते वसाया, अपने आप नूं समझाया। जेड़ा वक्ता बोलण वाला, प्रचार करन वाला, गल करदा होया अपना प्रमाण विच देवे, सच समझो जुड़िया होया। जेड़ा गल अपने ते औना देवे ते दूजियां चौबण कड्डी जाए, समझो वो किताबां दी कथा करदा है। गुरु साहब कहंदे ने गुण गोबिंद गायो नहीं। जिन्ना जिन्ना ने मनुखा शरीर दे विच गोबिंद परमात्मा दे गुण नहीं गाए, जन्म आकार थकीन। जन्म जन्म कहना सौखा है, भोगना बड़ा औखा है। जन्म शब्द भावे छोटा है, इहदे च सारियां ही गल्लां आ गईयां। जा जम्मना, अनम मर जाना, जम के मरना, इहदे विच वाली जिहनूं तुसीं जिंदगी कहंदे हो, उम्र कहंदे हो। मर्द कहंदे जे प्रभु दे गुण नहीं गाए ते तू अपना जन्म अकारथ, निष्फल, बेकार, कूड़ेदान वाला कर ले। जिंदगी की है साडी? रब दे नाम तो बगैर आ शरीर कूड़ा करकट ते मैल दा ही भरिया। आखो सतनाम। जे असीं सोचीए ना भी खाण पीण वास्ते आए आ, ये भलेखा साडा। बड़े लोग कहंदे ने आ जग मिठा अगला किने डिठा, देखिया तां ये भी किसे ने नहीं। आखो सतनाम। पता है घड़ी बाद की हो जाना है, पता सवेरे की होना है, कल की होना है, देखिया ते भी किसे ने नहीं। मर्द कहते जिन्हां ने इस जन्म दे विच नाम नहीं जपिया, ध्यान दे के सुनो जी, उन्हां अपना जीवन अकारथ निष्फल कर लिया। वो किसे लेखे नहीं। खाण पीण वास्ते थोड़ा जन्म मिलेगा। कुत्ते बिल्ले किन्ने तुरे फिरदे ने, इकड़ भुखे रहिंदे ने। पशु पंछी जमाने विच किन्ने फिरदे ने, किन्नियां जूनां ने, खांदे पींदे ते सारे ही।
सब भोजन खाते ने, सब पानी पींदे ने, खाण पीण वास्ते जीवन नहीं मिलिया। महाराज कहते जीवन मिलिया गुरु दे गोबिंद दे गुणां नूं गाउण लई। ते गाउंदे आपां भी शक कोई नहीं इहदे च। आपां गुण गाउने आ, सारे गाउने आ, सारी दुनिया गाउंदी किहदे? सुख नाल अपने आखो सतनाम। मेरे वर्गा कोई नहीं, मेरे वर्गा कोई बोल नहीं सकदा, मेरे वर्गा लिख नहीं कोई सकदा। जो गुण मेरे कोल है वो किसी कोल नहीं, अपने गुण आना। कदे किसी ने परमात्मा दे गुण गाए। जिस प्रभु ने पानी बनाया वो प्यास भी दूर करदा है, मैल भी कटदा है। ओनू जिन्ने मर्जी मैला कर लो, जिन्ने मर्जी रंग पा लो, ओने रंग बना लैंदा है। बाद विचों फिर बेरंग होके अपने रंग च आ जांदा। आखो सतनाम। ओदी कुदरत किन्नी वड्डी है। जिन्हां ने ओदे गुण नहीं गाए, मर्द कहंदे उन्हां अपना ये जन्म निष्फल गवा लिया है। कहो नानक हर भज मना। ते फिर सतगुर समझाउंदे ने कहो नानक। नानक शब्द वरते, गुरु तेग बहादुर साहब शब्द नहीं वरतिया। क्यों? क्योंकि गुरु नानक साहब जी दा रूप ने दसे सतगुर। महाराज कहते कहो नानक हर भज मना। भजना है याद करना, चेते करना। भज शब्द क्यों आया? ਇਹਦਾ सौखा जिहा अर्थ करिए। चंगे भले तुरदे फिरदे होइए, याद आ गया किचन विच गैस चलदा सी, दुध रखे, भजे गए। क्यों भजे? याद आ गया। इस करके सौखा जिहा अर्थ है कहो नानक हर भज, याद कर। मर्द कहंदे मना मेरिया चेते कर, परमात्मा नूं याद कर। क्यों याद नहीं करता? जे तू ओनू याद ना कीता ते याद तेनू ओने भी नहीं करना। ओदी याद विचों विसर ना जाई। रब जदों किसी नूं याद करदा है ते लोकी फिर मरियां तो बाद फरियाद ही करदे। आखो सतनाम। इनू चरनां 'च रख लई। चरनां 'च रखण नूं की आ हो रखिया जा सकदा है? ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਹਲੇ ਵਹਿਮ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ ਅਰਦਾਸੀਏ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਥਾਂ ਬਖਸ਼ਿਓ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਲਾਟ ਕੱਟੇਗਾ। ਕੀ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ? ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜੂਗੀ? ਉਹ ਰੱਬ 'ਚ ਸਮਾ ਸਕਦਾ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਮਰਦ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਮਰ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਜੁੜ ਜੂ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ। ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ ਉਸ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ। ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? याद ओनू कर जिन्हें जिंदगी बख्शी। याद ओनू कर जो जिंदगी नू चला रहा है। याद ओनू कर जिन्हें जिंदगी तो बाद तेनू संभाल लेना। आखो सतनाम। इत्थे ते धी पुत संसार दे लोग बुढ़ापे च सहारा नहीं बनते, कोई नहीं पुछदा। ते उस परमात्मा नू चेते कर जिहड़ा तेनू बच्चे हुंदे भी पालदा सी, जन्म लैण तो पहलां भी पाली गया। जदों तू जन्म लैके आया माता दे अस्तना च दुध भी लै आया तेरे जम्मण तो पहलां। ਉਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਏ, ਮਨਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ। ਮਰਦ ਨੇ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ। ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ। ਮਨਾ ਯਾਦ ਕਰੀ ਚੇਤੇ ਕਰੀ, ਕਿਤੇ ਵਿਸਾਰ ਨਾ ਦੇਵੀ। ਜਹ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਹ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। ਮੀਨ ਨਾਮ ਹੈ ਮੱਛੀ ਦਾ, ਫਿਸ਼ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੇ ਬਿਦ, ਬਿਦ ਨਾਮ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਹਾਲ ਮਰਦ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ। ਖਾਂਡ ਖਾਂਡ ਕਰ ਭੋਜਨ ਕੀਨੋ, ਤਾਉ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ ਪਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਛੀ ਫੜੀ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਜਾਲ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਢੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਧੋ ਲਈ। ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਵਾਲਿਆ, ਪਕਾ ਲਿਆ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਪਕਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਉਸ ਪਸ਼ੂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਧਾ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀਓ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਿਆਸ ਵੱਧ ਲੱਗਦੀ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਪੱਕਦੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਉਂਦੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਮਰਦੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਸਿੱਖਾ
तेरा जीवन जिवें मच्छी दा जीवन पानी ते सिख दा जीवन बाणी होवे। आखो सतनाम जेहे बिद जल कौमीन जपना किवें कहो नानक हर भज मना। मत कहते इदां जपिया कर। मच्छी पानी विच रह के अपने पानी नूं नहीं भुलदी ते सिख गुरु कोल रह के गुरु दे चरनां विच रह के बाणी पढ़ के बाणी नूं नहीं भुलदा। जदों मच्छी पानी नूं भुल जे ते मच्छी जिउंदी नहीं रहिंदी, गल जाती है, मर जाती है। सिख बाणी तो विसर जे रब तो दूर हो जे ते जिउंदा ही मर जांदा। आखो सतनाम। एक लाश बनया फिरदा जे बाणी नाल प्रेम नहीं, जे बचनां नाल प्रेम नहीं। पहला शब्द मेरे सतगुरां ने उचारिया बड़े आनंद दे विच। हुण मर्द ने इदां ही सारे शब्द उचारने ने। गुरबाणी दी कथा दा अलग ही आनंद है। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸੁਣੀਏ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਅੰਦਰ ਚੀਰ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਪੱਕਿਆਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਈਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਰਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ। गुरु तेग बहादुर साहब जी के जिन्ने वचन ने ना बड़े वरागमई ने। कल दे दीवाना च अगले वचन सतगुर लिखण गुरु साहब कृपा करन। इसे तरह आपां आनंद विच जुड़ के विस्तार विच जुड़ के आनंद माणदे रहिए। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु।